विच भी खुशी मिलेगी, ये लोक तेरा सौर जाएगा। इहदे तो अगां जो परलोक है उत्थे भी तेरी जय जयकार होवेगी। बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, इस दुनिया तो अगे जो सचखंड है, जो परलोक है, दरगाह दे विच भी महाराज कहिंदे ने तेरा मुख उज्जल होवेगा, तेरी चमक बनी रहेगी, तैनू आनंद सदा ही प्राप्त होवेगा। चाहे लोक है चाहे परलोक है, इत्थे भी खुशियां खेड़े, परलोक विच भी जमा दी मार तो बचेगा, आनंद लवेगा, सचखंड प्रवेश मिलेगा, दुखां तो निजात मिलेगी। कई बार आपां सह सुभाअ ही किसे ना किसे सज्जण मित्र नूं पुछ लैने आ भी बाणी पढ़दे हो, तो जवाब देवेगा जी बाणी ते पढ़दे हां, शुरू करदे हां, कुछ दिन नाम दा अभ्यास भी करीदा, फिर मन उचाट हो जाता है, आलस आ जाता है, जो रस जो आनंद आना चाहिए है वह आउंदा नहीं है। पर बाणी विच जगह जगह लिखिया है बाणी आनंद बख्शदी है, खेड़ा बख्शदी है, सानू ते जी आनंद आया ही नहीं। विद्वान पुरुष समझाउंदे ने भी देखो जदों कपड़ा मैला हुंदा है ना, ओनू धोण दे लई तुसीं पाक ते साफ करन दे लई साबण मलदे हो। जदों पानी विच सिंच के उसनू साबण लाया जाता है तो ओदी हालत अगे नालों भी पतली लगती है, वो होर मैला जापदा है, तो देख के घबरा जाईदा भी कदों निखार आवेगा, किन्नी मुशक्कत घालनी पवेगी, वार वार इनू धो रहे हैं पर निखार नहीं आ रहा, उजल नहीं हो रहा, तो बंदा अक के उस कपड़े नू सुट दिंदा है। वो कपड़ा भी गया, लिबास भी गया, ते मेहनत की मुशक्कत घाली भी अजाई चली गई। सतपुरुष फिर उत्थे सिक्ख्या दिंदे ने, भाई देख कपड़े नू वार वार धोण दी कोशिश कर, मुक्कियां मार मार के धोना कर, साफ पानी दे नाल धोना कर, वार वार धोवेंगा ते कपड़े चों ये जिहड़ी मैल है निकल जावेगी, खुंब वांगू कपड़ा चिट्टा निकल आवेगा। सो इसे तरह जदों असीं बाणी दा अभ्यास शुरू करते हैं, मैल उतरनी शुरू हुंदी है, शुरू शुरू विच चित्त बड़ा मैला जापदा है, मन नहीं टिकदा। असीं बाणी पढ़न दी बजाए, अभ्यास जारी रखण दी बजाए बाणी पढ़नी छड्ड दिंदे हैं। कारण यह है भी जिहड़े साडे कीते हुए माड़े कर्म ने, जिन्हां ने लंबेरे समय तो हिरदे दी सेजा मली हुई है, वह तख्त छड्डना नहीं चाहुंदे, काम क्रोध लोभ मोह हंकार। जदों बाणी वाले पासे लगदे हां, उन्हां नूं जापदा है भी साडा राज भाग जांदा रहेगा, साडे राज विचों साडे जोर विचों ये मन छुट जावेगा। तो पकड़ बनाउंदे ने साडे ते जोर होर पाउंदे ने, असीं घबरा जांदे हां, उद्यम करना छड्ड दिंदे हां। इत्थे याद रखियो वार वार बाणी पढ़नी पवेगी, अभ्यास करना पवेगा, एक ना एक दिन जिहड़ी मैल है कपड़े चों निकल जावेगी। साबण लाया कपड़ा निखर जाता है, बाणी दा अभ्यास कीतियां काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी मैल उड़ जाती है। जिवें कपड़े दे साफ होया वो सुंदर उज्जल नजरी आउंदा है, बाणी दे अभ्यास तो बाद मन निर्मल होवेगा, उज्जल होवेगा, नाम चों रस आउण लग पवेगा। नाम जपिया मन निर्मल हुंदा है, आनंद आउण लग पैंदा है, रस प्राप्त होण लग पैंदा है। फिर ऐसी अवस्था बन जाती है जिवें मच्छी पानी बिना नहीं रहिंदी, इंसान बाणी बिना रह नहीं पावेगा।
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਉ ਮਛਲੀ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਰਹਿ ਨਾ ਕਿਤੈ ਉਪਾਏ, ਤਿਉ ਹਰ ਬਿਨ ਸੰਤ ਨਾ ਜੀਵਈ, ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮੈ ਮਰ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਚੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਲ ਬੜੀ ਹੈ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪ ਚਿੰਬੜੇ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਕਈ ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਰ ਕਿਧਰਿਓਂ ਵੀ ਫਿਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾਮ ਬਿਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਰਦੈ ਜਪ ਪਰਮਾਨੰਦ, ਮਨ ਮਾਹੇ ਭਏ ਆਨੰਦ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਮਨ ਨਿਖਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਜ ਵੀ ਮਖਮਲੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਸੇਬਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹੱਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਿਪਰੈਸਡ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੋਗੀ ਨੇ, ਸੋਗੀ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸਦਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ, ਅਭਿਆਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਵਾਜ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਤਮ ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਆਨੰਦ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਰਤਾਰ ਦਾ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਨ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਮਾਇਆ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਜੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਾਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ, ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਸਾਂ, नहीं आसान नामाज़े इश्क का अदा करना, झुकेगा एक दिल मुश्किल से हजारों सर जो खम होंगे। कहंदा सिर ते हज़ारां ही खम हुंदे ने, झुकदे ने, दिल एक अद्धा ही झुकदा है। शरीर सब झुकदे ने, मन एक अद्धा ही झुकदा है। चौंकड़ा ला के सारे ही बहिंदे ने, मन एक अद्धे दा ही आनंद लैंदा है, जुड़दा एक अद्धा ही है। ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਆਨੰਦ, ਗੁਰਮਤਿ ਪਾਏ ਪਰਮਾ ਨੰਦ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਪਾਵੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਨ ਰਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਸਦਾ ਹੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹਿਆ, ਬਹੁੜ ਨਾ ਮਨ ਤਨ ਭੰਗ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਜਨੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਸਤਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਮ ਨਾਮ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਤੇ ਤਨ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਫਿਰ ਵਿਥ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਰਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਭੰਗ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਰਥ ਨੇ। ਭੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਸਤ ਵੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਂ, ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ, ਇਹ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੰਗ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਹੈ ਡਰ, ਭੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਉਹ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ। ਹਰ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿਉ ਲਾਗਾ ਰੰਗ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਨਹੀਂ ਭੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਭਉ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗਿੱਦੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਹ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਨਿਬੜਦੇ ਨੇ। ਭੰਗ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੜਚਨ, ਦੁੱਖ, ਵਿਘਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਆਂ, ਅੜਚਨਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਤੇ ਵਿਘਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਨ ਨਹੀਂ ਰਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਫੁਰਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਲੰਘੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਖਿੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕੰਚਨ ਵਰਗਾ ਰੰਗ ਹੈ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ, ਚਮਕ ਹੈ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ, ਬੜੇ ਭੌਰੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੀ ਹਰਿਆਵਲ ਸੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸੇ ਛੱਪੜ ਦੇ ਕੰਢਿਓਂ ਲੰਘੇ, ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖੀ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ, ਛੱਪੜ ਦੀ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾਏ ਪਏ ਨੇ, ਭੌਰਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਰਿਆਵਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਚਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੱਬਰ ਤੂੰ ਹਰਿਆਵਲਾ, ਕਵਲਾ ਕੰਚਨ ਵੰਨ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਬਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਛੱਪੜ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੱਬਣਾ ਜਾਂ ਕੌਲਾਂ ਵਾਲੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੱਬਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਤੀ ਉੱਤਮ, ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ, ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਲਈ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਐ ਛੱਪੜ ਤੂੰ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਐ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਕੰਚਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਨ, ਬੜੀ ਰੌਣਕ ਸੀ, ਬੜੇ ਭੌਰੇ ਖੁਸ਼ਬੋਈ ਲੈਣ ਲਈ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਮੰਡਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਗੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੈ ਦੋਖੜੈ ਸੜਿਓ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਹੋਈਆ ਦੇਹੁਰੀ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਐ ਛੱਪੜ, ਐ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਕਿਸ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਦੇਹੁਰੀ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਕਾਲੀ ਪੈ ਗਈ। ਐ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਮੁਰਝਾ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੈ? ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛੱਪੜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਤਨ ਭੰਗ, ਮੇਰਾ ਤਨ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੜ ਗਿਆ, ਵਿਘਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਮੁਰਝਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ?
आप ही महाराज कमल दे फुल वालों छप्पड़ वालों इस क्वेश्चन का जवाब दिंदे ने, जाना पानी ना लहा जय सेती मेरा संग। जवाब मिलिया जी, मैनू पानी दी टोट वज गई। पानी जिवें जिवें मेथों दूर होया मेरा तन भंग हो गया। कमल दा फुल पानी तो बिना सुक गया, छपड़ी पानी तो बिना सुक गई, मिट्टी काली पै गई। मैनू समझ पै गई भी पानी तो बिना हरियावल नहीं रह सकती, पानी तो बिना खेड़ा नहीं रह सकता, पानी तो बिना मैं सुरजीत नहीं रह सकता। जित डिठै तन पर फुड़ै चढ़ै चवगण वन। पानी प्राप्त सी ते मैं 4 गुणा वध चमक रखदा सी। चाहे कमल दा फुल है चाहे छपड़ी है, हरी भरी रहिंदी सी। पानी नहीं ते खुरा खोज मिट गया। हुण इस गल नूं अंतरीव तौर ते समझण दा यतन करियो। ये जिहड़ा इंसान है, ये जदों परम ईश्वर दे गीत गाउंदा है, ये खिड़िया रहिंदा है। सत संतोख दया धर्म खिमा आदक इहदे कोल महान गुण हुंदे ने। ते जदों परम ईश्वर दा नाम ध्याउणा छड्ड दिंदा है, परमात्मा दे गीत गाउणे छड्ड दिंदा है, इनू काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी कालख चुंबड़ जाती है। इहदा अध्यात्मक जीवन सड़ सुक जाता है। ते मनमुख बंदे पास फिर रौनकां भी सदीवी नहीं रहिंदियां। जिन्हां फुल्लां विच खुशबोई ना होवे उत्थे भौरे नहीं मंडराउंदे। महापुरुषां कोल वेखो संगतां दा हड़ आया रहिंदा है। मनमुख बंदे कोलों, डिप्रैस्ड बंदे कोलों, साकत बंदे कोलों लोग दूरी बनाउंदे ने भी इहदी संगत कीती ते मुरझा जावांगे, डुੱਬ जावांगे। खिड़िया दी संगत करदे ने। चढ़दे सूरज नूं सलाम हुंदी है, ढुकदे सूरज नूं इत्थे कोई पुछदा नहीं है। सो जेड़ा परमेश्वर दे गीत गाउंदा है, ओदा तन भंग नहीं हुंदा, ओदा मन भंग नहीं हुंदा, ओदे तन नूं रोग नहीं सताउंदे, हरिया भरिया रहिंदा है। ओदे मन नूं काम क्रोध लोभ मोह हंकार नहीं सताउंदे। उत्थे ते फिर 4 गुणा वध के जय जयकार हुंदी है, खिड़ाव रहिंदा है, शुभ गुणा दे सहत तो खिड़िया रहिंदा है। सो महाराज कहंदे ने, हर नाम जपत कब परै ना भंग। नाम जपण वाले सदा ही खिड़े रहिंदे ने। उन्हां दा जीवन हरिया भरिया रहिंदा है। वो शुभ गुणा दे सहत रहिंदे ने। तन भी प्रफुल्लत रहिंदा है। नाम ही रोग सोग मिटाउंदा है। चौथा अर्थ भंग दा है विछोड़ा, फर्क, भेद। बाणी कहती है, हिरदै नाम नाही मन भंग। अन दिन नाम प्यारे संग। अन दिन नाल प्यारे संग। जेड़े दिन रात परमेश्वर दा संग करन, गीत गाउण, उन्हां दे अते परमात्मा दे दरमियान भंग भाव विछोड़ा नहीं आउंदा। वो एकमिक हो जाते ने, परमेश्वर दा रूप हो जाते ने। अगले पंक्ति विच दीन दुनिया दे मालक गुरु रामदास हुक्म करते ने, मूह प्रिया सो नेहो क्यों सज्जन मिल है प्यारिया। एक जग्यासू जो परम ईश्वर दी प्राप्ति चाहुंदा है, वो बेनतियां करदा है। मूह तो भाव है मेरा, फिर पति परमेश्वर दे नाल बड़ा प्यार है, भरते दे नाल बड़ा प्यार है, मैनू परमात्मा बड़ा प्यारा है। मैं उहदे नाल नेह करदा हां, मुहब्बत करदा हां, स्नेह करदा हां। क्यों सज्जन मिल है प्यारिया। मैनू वो परमात्मा किवें मिलेगा। दूसरा भाव है
ਮੈਨੂੰ ਐਸੇ ਸੰਤ ਸੱਜਣ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿਰ ਪਰਦੇਸੀ ਜੇ ਥੀਐ ਧਨ ਵਾਢੀ ਚੂਰੇ, ਜਿਉ ਜਲ ਥੋੜੇ ਮਛਲੀ ਕਰਨ ਪਲਾਵ ਕਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋਵੇ ਦੂਰ, ਉਹ ਝੂਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਛਲੀ ਤੜਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਤੜਫੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਗਿਆਸੂ ਇਸਤਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਹਾਗਣ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਸਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਆਵਹੋ ਮਿਲਹੋ ਸਹੇਲੀ ਹੋ, ਮੈਂ ਪਿਰ ਦੇਹੋ ਮਿਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੁਣ ਸਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਤੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਉ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਤਿੰਨ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਸਵਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵਰ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਔਗਣ ਮਿਟ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋਭਨੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਸੇ ਸੱਚ ਦੇ ਸਵਾਰੇ ਹੋਏ ਸੱਜਣਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਢੂੰਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜੋ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸੱਜਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਨੇ, ਜੋ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਜੋ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜੋ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੋ ਸੱਤਿਆ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਹਉ ਟੁੰਡੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਬੀਛੀ ਬੀਛੀ ਪੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੀਛੀ ਬੀਛੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਬ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਗਿਆਸੂ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਡ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫਰੀਦਾ ਗਲੀ ਸੋ ਸੱਜਣ ਵੀਹੀ, ਇੱਕ ਢੂੰਡੇਂਦੀ ਨਾ ਲਹਾ ਤੁਖਾਂ ਜਿਉ ਮਾਲੀਹੀ, ਕਾਰਨ ਤਿੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਖੋਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੱਜਾ ਉਹ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਿੱਤਰ ਲੱਭੇ, ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਜਣ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਰਿਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਚਤੁਰਬਖਤਾ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਵਾਕਸ਼ਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜਾਲ ਹੈ, ਐਸੇ ਚੰਚਲ ਲੋਕ ਮਿਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜਾਚ
ਆਵੇਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਲੀ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਸੜ ਪੁੱਜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਗੋਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਡੰਗਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪਾਥੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਪੱਥ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੋਹੇ ਦੀ ਪਾਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧੁਖਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਉਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਧੁਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਗੱਲਾਂ ਵੱਢਣ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਮੇਲ ਪਿਆਰੇ, ਮਿਲ ਪੰਥ ਦਾ ਸਾਈ, ਜੋ ਹਰ ਦਸੇ ਮਿੱਤ, ਤਿਸ ਕਉ ਬਲ ਜਾਈ, ਤਿਸ ਹਉ ਬਲ ਜਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਮਿਲ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸੇ, ਮੈਂ ਵਾਰੇ ਜਾਵਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ। ਆਪਾ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਵੇ, ਜੋ ਸੱਚ ਦਾ ਸਵਾਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੈਂਡਾ ਮਿਤ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਮਨ ਵਾਰਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪੈਣ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਐਸੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨੇ, ਜੋ ਸਤਿਅ ਨੇ, ਜੋ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਮਨ ਵਚਨ ਕਰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਭ ਸਤਿਅ ਹੈ, ਉਹ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਪਰ ਮਨ ਵਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਧਨ ਵੀ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ। ਮਨ ਵਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਮਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਤੇ ਚੱਲ ਪਵਾਂ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮਤ ਵਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਨ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚਾ ਨਾਉ, ਅਨ ਦਿਨ ਸੱਚ ਸਾਲਾਹਣਾ, ਸੱਚੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰ ਆਪ, ਗੁਰ ਜੇਵੜ ਅਵਰ ਨਾ ਦਿਸਈ, ਆਠ ਪਹਿਰ ਤਿਸ ਜਾਪ, ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਗੁਣਤਾਸ। ਕਿਉਂ ਵਾਰਨਾ ਹੈ ਆਪਾ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਨਜ਼ਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਰੋਗ ਸੋਗ ਸਾਡੇ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟਹੁ ਵਾਰਿਆ, ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਬੋਹੇ ਥਾ, ਵਿਰਲਾ ਕਿਨੈ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਪਵੇ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਭਵਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਾਰ ਦਵੇ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੇਂਦਾ ਮੂਹ ਪਿਰ ਦਸ, ਹਰ ਸੱਜਣ ਸਿਰਜਣ ਹਾਰਿਆ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਖੋਜ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
हू इज द क्रिएटर, जो दुनिया की रचना करने वाला है। महाराज मैनू ऐसे सच्चे सतगुरु मिल पैण जिन्हां दी बख्शिश दे नाल मैनू परम ईश्वर सिरजणहार रचना करन वाला परमात्मा मिल जावे। गुरां तो बिना परमात्मा नहीं मिलदा। लख तुसीं जतन कर लो, बिन सतगुर किनै ना पायो। कर वेखो मन विचार, अपने मन अंदर विचार करके वेख लो। जितने भी दुनिया दे उत्ते परमेश्वर की प्राप्ति वाले ने गुरु की कृपा तो बिना, सतगुरु की बख्शिश तो बिना परमात्मा नहीं पाया। कबीर जी महाराज नू वेखो, जिन्ना चिर संत परमानंद हुणां नू गुरु नहीं धारिया खेड़ नहीं बनी। जिन्ना चिर बाबा रविदास जी हुणां ने गुरु नहीं धारिया भगती प्रवान नहीं चढ़ी। सो प्राप्ति परमात्मा दी गुरु दी शरण जाण तो बाद हुंदी है। बड़ी सुंदर उदाहरण दिती है बाबा कबीर जी महाराज ने। कहंदे जैसे मात पिता बिन बाल ना होई, बिंब बिना कैसे कपरे धोई। माता दे पिता दे संजोग तो बिना बच्चा नहीं पैदा हुंदा। बिना जल तो कपड़े नहीं धोए जा सकते। घोर बिना कैसे असवार, साधु बिन नाही दरबार। जिवें सवारी ना होवे, घोड़ा ना होवे ते सवार किवें कोई बन जावे। इसे तरह गुरु तो सतगुरु तो बिना दरबार की प्राप्ति नहीं है, परमेश्वर की प्राप्ति नहीं है। कहे कबीर एक कर करना, गुरमुख होए बहुर नहीं मरना। गुरु वल मुख करना पवेगा, फिर परमात्मा विच मिलांगे, मुक्ति मिलेगी, जम्मण मरण मिट जावेगा। यही कर जे कर सकदा है, जे मुक्ति चाहना है। सो सच्चे सतगुरु की खोज इसलिए करते ने, मैंडा साई ओ मिला देन, परम ईश्वर ओ मिला सकते ने, होर कोई मिला नहीं सकता। इस करके जगियासू सतगुरां की खोज करते ने। अगे महाराज गुरु रामदास कहंदे ने, नानक हाओ पिर भाली अपना, सतगुर नाल दिखालिया। सच्चे सतगुरु ने पति परमेश्वर जो अखां दा ही विशा नहीं है, अगोचर है, दिखदा नहीं, दिखा दिता। जो साडा सबना दा खसम है, जिन्हों असीं ढूंढ रहे सी, जिन्हों लभ रहे सी, वो गुरां ने दिखा दिता है। वो गुरु अमरदास ने, गुरु नानक साहब ने कृपा करके नजरां दे सावें प्रगट कर दिता है। द ट्रू गुरु हैज शोन मी दैट सुप्रीम लॉर्ड। गुरु दी बख्शिश हुई, मैनू परमात्मा दिस पिया, मैनू नजर ही आ गया। सुत्या आप उठाए दे, नानक लिव लाए। सतगुर नाल दिखालिया, रव रहया सब थाए। असीं अज्ञान विच सुते सी, दलिद्र विच सुते सी, काम क्रोध लोभ मोह हंकार विच सुते सी। सानू सच्चे सतगुरु ने ज्ञान विच उठा के परमात्मा नाल वसदा ही दिखा दिता, साडे अंदरों ही प्रगट कर दिता। जिवें बाणी चाहुंदा है ना, गुर पूरै देखालिया, नानक हर लिव लाग। नाम बख्श के परमात्मा विच लिव ला दिती साडी। एक दिन फिर परमात्मा सानू दिखाल दिता पूरे सतगुरु ने। भाई साहब भाई नंद लाल दी एक गजल है, हर कुजा दी देम अनवारे खुदा, बस के अज सोहबत बजुर्गा शुद्ध जजब। भाई नंद लाल कहंदे ने, जदों तो गुरां दी संगत हुई, महापुरुषां दी संगत हुई है, खुदा दा नूर हर जरे विच नजरी आ गया है। परमात्मा सानू हर जरे चों नजरी आ गया है। जिवें बाणी कहंदी है ना, गुर पूरे हर नाल दिखालिया,
ਹਉ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿਟੋ ਸਦਵਾਰਿਆ ਜੀਓ। ਪੂਰਿਆਂ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਿਖਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਰ ਦਈਏ ਆਪਾ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਸੁਆਮੀ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਪਰ ਪੂਰੇ, ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੋਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੀ ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਪਰਮ ਈਸ਼ਵਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਨਿਰਗੁਣ ਅਗੋਚਰ ਸਰੂਪ ਜੋਤ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਫਲ ਮੂਰਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰ ਪੂਰੇ। ਕਈ ਕਮਲੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਖੇ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਹਰ ਕਲਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਹੈ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ। ਹੀ ਇਜ਼ overflowing with all the spiritual, miraculous, supernatural powers। ਗੁਰੂ ਐਸੀ ਮਹਾਨ ਅਵਧੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਐਸਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਉਛਲ ਉਛਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਬਾਰਿਜ ਕਰ ਦਾਹਿਣੇ ਸਿੱਧ ਸਨਮੁਖ ਮੁਖ ਜੋਵੈ, ਰਿੱਧ ਬਸੈ ਬਾਵਾਂਗ ਜੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਅੰਤਰ ਮੋਹ ਹੈ। हृदय बसै अकहियो सोए रस तिस ही जातो, हृदय बसै अकहियो सोए रस तिन ही जातो। महाराज कहंदे गुरु अमरदास सच्चा पातशाह एडी महान बुलंद हस्ती दा मालक है, जेदे सज्जे खब्बे इर्द गिर्द चरना विच करामातां रिद्धियां सिद्धियां झुक के रहिंदियां ने, हथ जोड़ के ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦਾ ਬਾਪੂ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਐਸਾ ਅਜ਼ਮਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਿਦਾਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਸ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਸੰਤ ਮਿਲ ਪਵੇ, ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਦਵੇ, ਜੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਖਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਬੀਰ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਕੀਜੀਐ, ਦੂਰਹ ਜਾਈਐ ਭਾਗ, ਬਾਸਨ ਕਾਰੋ ਪਰਸੀਐ ਤੋ ਕਛ ਲਾਗੈ ਦਾਗ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਕਤ ਕਾਲੇ ਭਾਂਡੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਲਖ ਲੱਗੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਸਤੋ ਗੁਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਖੰਡੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਵੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।